प्रिय भाई भाने माने समस्त जीशु कृष्ण नाम रे मु नमस्कार जनाऊँ समस्ते भलर थे प्रभु जीशु नाम रे मु स्वागत कर वेलकम कर समस्ते भलर थे समस्ते वचन शिक्षा पाते समस्ते आग को बढ़े समस्ते माने प्रभु ना रे निजर जीवन कटुए समस्ते बाइबल पढ़ुए समस्ते प्रार्थना करते प्रभु निश्चिंत हमको ब्लेस कर आज मु अनेक प्रकार टॉपिक नहीं आसी आज को टॉपिक मु कहि पारमी बाप्तिस्मा विषय आम निजर जीवन को आमे केंती परिवर्तन करबा आमे जो एबे जदी मु एबे गोटे प्रभुंकर शिक्षा दउची मु केमती मो जो मान को शिक्षा दउची मु तां मान को मु केमती शिक्षा देबे ए सब विषय रे आज मु नै के आसी जे कोन से लोक प्रचारक हो जे कोन से लोक शिक्षक हो जे कोन से लोक बाइबल विषय किछि त माने सिखौछो माने जे कोन से लोक बाप्तिस्मा विषय जानबा पय चाहतो आ जे कोन से लोक जे धर्म परिवर्तन विषय माने काली जने भाई मते कहले कि आ भौणी तमे कोन धर्म विषय प्रचार करछ न मो धर्म विषय प्रचार जे कोन से लोक जो धर्म बनै के रखि छथि से धर्म जाको को मु नष्ट करा पे मु प्रचार करछ आमे को धर्मर लोक ना आमे समस्ते गोटे परिवार आमे समस्ते प्रभु हमको समस्त को से गोटे निज रूप रे से सृष्टि करछ सेति पे आमे समस्ते मनुष्य माने धर्म बनै छथि प्रभु केबे भी नाइ कि मनुष्य मान को धर्म आखिरे देखिनी सेति प्रिय भाई मु कोन मोर गोटे चेष्टा जो समस्त प्रभु जीशु को जानतु निजर जीवन को धर्म पाप रे जो पड़ी जो मूर्ति पूजा जो अनेक प्रकार संसार जो अनेक प्रकार मंदतार पड़े से सब किसी त्याग कर प्रभु को ना रे आसंतु बोली मो शिक्षा दउची प्रभु से मते साथ दउची आ तुम माने भी साथ निहाती देबार आवश्यक तुम जो जाए तुम शिखी जाओ तुम जदि शिखला पर अन्य जन को शेयर करनो अन्य जन को शिखाउनो बोले आमे सब किसी शिखी वृथा कहीं प्रभु कौन कर तुम जदि जानी जानी जदि सुस्थ हेब तुम जदि जानी जानी जदि चुपचाप बस बोले माने तुम पाप माने कौन तुम माने पाप तुम बढ़ौच से प्रिय भाई मु रिक्वेस्ट करती तुम जदि शिखुच बोले अन्य जन को भी शिखेबा निहाती आवश्यक तुम जदि वीडियो देखुच मु तुमको वीडियो तुम शेयर करने मु कहीं कौच कहीं ना तुम तो अन्य जन को कही पान ए वीडियो माध्यम अन्य जन शिखुंट बोले तुमर उपकार हेब आज मु सीना कौच बाकी तुम जो वीडियो शेयर कर तुमर उपकार हेब मोर उपकार हेबनी कहीं तुम अन्य जन को बंचे पार्ब वीडियो माध्यम तुम कही सीना पारनी बाकी तुम वीडियो सेंड करके तुम जन को माने जो पाप कर बंचे पार तुम अन्य जन को साहाय्य कर पार भाई रे भौणी रे ए वीडियो देखे तुम चेष्टा कर जे ए भौणी कौन कौच ना जेकोसी लोक प्रभु को दास दासी हो कि जेकोसी लोक बाइबल विषय प्रभु को सत्य शिक्षा जो दौरान भी तुम जाकि वीडियो शेयर कर पारबो कि तुम जदि शिखिथिबो अन्य जन को थारे भी कोई कथा हेई पारबो जे तुम जोटा करछो सेटा भूल बोली तुम कहि पारो सेति भाई मु तुमको रिक्वेस्ट करछे वीडियो शेयर करो बोली काहे समस्त शिखवा निहाती आवश्यक प्रभु को विषय आ अन्य किसी मो लाइक शेयर कौन सब्सक्राइब ए सब किसी पाइबा मु तुमको वीडियो शेयर करापे कहूनी मोर गोटे माने माने चैलेंज प्रभु को शिक्षा समस्ते जानतु समस्ते आमे जो जाति माने आमे समस्ते अन्य अन्य जाति बोल जो माने माइंड रे रखी से सबुठू माने चेंज है कि आमे समस्त प्रभु जीशु को ना रे हमर जीवन को कटेवा समस्ते माने आगो को बढ़ंतु बोली मोर गोटे चेष्टा से चेष्टा रे तमे भी साथ देबार आवश्यक तमे भी जानी जानी जदि संसार जो लोक माने पाप करछन्ते से मान को ठेरे जदि तमे नाही कि माने मिसी के तमे भी पाप कर बोले आमे प्रभु यीशु को जानी कि किछि लाभ नाही तमे भी से संसार रे गोटे भागीदार हेलो सेति में मु रिक्वेस्ट करछि प्रतिदिन बाइबल पढ़ो प्रतिदिन प्रभुंकर शिक्षा तमे जे कोनसी माने टाइम काढी के शिक्षा लाभ करि पारबो आ कौन को तुम सांग साथी जे कौन सी लोक हो तुम मेसेंजर हो तुम फेसबुक हो तुम यूट्यूब हो जे कौन सी तुम चैनल ओपन कर कि व्हाट्सएप हो जे कौन सी जगह तुम तुम सांग साथी को शेयर करबो कहीं शिक्षा समस्ते पाइबा निहाती आवश्यक कहीं ना आम बहुत कम टाइम अच्छे प्रभु जो कम टाइम दे से कम टाइम आम सतर्क होगा दरकार आम जब शिखीचु अन्य जन को भी सेटा शिखेबा निहाती आवश्यक कहीं आम संसार सबुदिन आसीनु आमे कम दिन आमे केबे मरजिबा केबे आमे नै के संसार छाड़ी के जिबा आमे जानिनु सेति सत्य शिक्षा समस्ते पाइबा निहाती आवश्यक समस्ते जानबा निहाती आवश्यक जे सृष्टि करे जे मालिक से मालिकर विषय समस्ते जानबार आवश्यक कहीं संसार बहुत मूर्ति पूजा पड़ी संसार बहुत प्रकार विभिन्न
ଦେବ ଦେବତା ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଭଗବାନ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଭଗବାନ ବେକାର କଥା, ଏଇଟା କୋଉ ଭଗବାନ ନାହିଁ, ଏଟା ସବୁ ମଣିଷ ମାନେ ରୁଲ୍ସ ବନେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଜଗତରେ ନାହିଁ କି ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ ଉପରେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ତଳେ ଭାଗରେ ବି ନାହିଁ କି ଯେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛି। ତମେ ଯଦି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଯଦି ପଢବ ବୋଲେ ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନଥିଲା ନେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ହାତ ରଖୁଛି ସେମିତି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ କଣ କିଛି ନ ସାହାରାରେ ଯେମିତି ହାତ ରଖୁଛି ସେମିତି ଜଗତ ଏମିତି ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଏମିତି ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତରେ ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସଂସାରରେ ତମେ ଯେକୌଣସି ଦେଖୁଛ ଏ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ତିଆରି କରିଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେବ ଦେବତା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିନି। ଯଦି ତମେ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ମାନେ କଣ ପୂଜା କରୁଛ, ଭଗବାନ ମାନୁଛ, ଯଦି ତମର ଯଦି ସେ ପବିତ୍ର ବୁକ୍ସ ଯାକରେ ଯଦି ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ଦେବ ଦେବତା ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିছে, ନାଇଁ ତାଙ୍କେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବି ଗୋଟେ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବି ମାନେ କଣ ତାଙ୍କୁ ତମେ କାହିଁକି ଭଗବାନ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ପଢବ, ଯଦି ବାଇବେଲର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବୁକ୍ସ, 66 ବୁକ୍ ମାନେ ବହିର ଗୋଟେ ନାଁ ହେଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହି ବୋଲି ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଲେଖୁଛି। ତମେ ଭାବନି ଯେ ବାଇବେଲ ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଏଟା ବାଇବେଲ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା କିଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଯେ ଆମେ ମାନେ ମାନେ କଣ ୟୁଜ କରୁଛୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜିନିଷ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ବାଇବେଲ ପଢବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କାହିଁ କହୁଛି, ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମାଲିକ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏ ଜଗତର କିଏ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସେଇଟା ତମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପିତର ପଚାରିଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ପିତର ପଚାର ମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପରମ ପିତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେ, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାକୁ କଣ କହିଲା, ଏବେ ଯାଇ ବି ତୁ ମତେ ଜାଣୁନୁ, ଏବେ ଯାଇ ବି ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନୁନୁ ଯେ ଆଉ ତମକୁ ଆଉ କଣ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ତମକୁ ଆଉ କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଯେ ତମେ ଏବେ ଯାଇ ମତେ ଜାଣ। ଯିଏ ମତେ ଦେଖିଛି ସିଏ ପରମ ପିତାକୁ ଦେଖିଛି, ଯିଏ ପରମ ପିତାକୁ ଦେଖିଛି ସିଏ ମତେ ଦେଖିଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କହିଲା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି, ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମ, ମୁଁ ହିଁ ଶେଷ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜୋହନ ବାପ୍ତିସ୍ମକ ଜୋହନ ସିଏ କଣ କହିଲା, ମାନେ ମୋ ପରେ ଜଣେ ଆସୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତ ମୋଠୁ ସିଏ ମାନେ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ଥିତିଠୁ ସିଏ ତାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବୋଲି କହ। ମାନେ ଏ ଜଗତ ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ସ୍ଥିତି ଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି ଯଦି କିଏ ଦେବ ଦେବତା ଥିଲା ଜୋହନ କହିଥାନ୍ତା ପୁଣି ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପରେ ଆସିବେ, ନ ସେ କହିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ମୋ ପରେ ଜଣେ ଆସୁଛି, ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ତାଠି କୁଲା ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ତାଠି କୁଲା ଅଛି, ସେ ଅଗାଡି ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଲଗା ରଖିବ। ଆଉ ମାନେ କଣ ଧାନ ଯାକ ମାନେ ତମେ ବୁଝୁଥିବ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି। ଏବେ ଦେଖ ଯୋଉଟା ଆମେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷକୁ କଣ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ ରଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଯେକୌଣସି ଯୋଉଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି ସେଟାକୁ ଅଲଗା ରଖ। ଯୋଉ ନଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହଉଛି ନିଆଁରେ ପକାଯିବ, ସେଇଟା ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଜଳୁଥିବ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣି ଜାଣି ପାପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଁରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜଳୁଥିବା ନିଆଁରେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ପକାଯିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ କେତେ ବି ଅନୁତାପ କଲେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମିଳିବନି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କେ କହିବେ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ମନୀଷା ବୋଲି, ନହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ମାନେ ଯେକୌଣସି ନାଁ ହେଇକି ତାଙ୍କ ମାନେ ମୋର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ମୋର ସତ୍ୟତା ତମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ, ହେଲେ ବି ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ, ହେଲେ ବି ତମେ ପାପରେ ପଡିଥିଲ, ହେଲେ ବି ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲା ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ପଚାର, ସେତେବେଳେ ତମେ କଣ ଜବାବ ଦେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ତମେ ନାଇକି ନିଜର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛି ଏ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ସେ ହିଁ ଏ ଜଗତକୁ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ମାନେ କଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ସିନା ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି, ଏ ଭଉଣୀ କଣ କହୁଛି ତମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରୁନଥିବ ନାଇଁ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢିକି ମୁଁ ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। 1 ମିନିଟ, ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ବାକ୍ୟ ଥିଲା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଥିଲା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲା, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ଏହା ସଂସାର ଏପରି କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହା ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୋଉ ଦେବଦେବୀତା ନାଇଁ ନାହିଁ, ଏଠି ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତର ଆରମ୍ଭ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜହନ ମାନେ କଣ କହିଲା? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ କହୁଥିଲି ମୁଁ ସିଏ ହିଁ ଇଏ ବୋଲି, ମାନେ ଏ ଜଗତର ମେଷ ଶାବକ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ହିଁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାର ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି। ତାଙ୍କ ଶୁଣନ୍ତୁ ପଦ 4, ତାହାଙ୍କ ଜୀବନ ଥିଲା, ସେ ଜୀବନ ପୃଥିବୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକ ଥିଲା। ସେଇ ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାର ଆଲୋକ ଲୋପ କରି ପାରିନାହିଁ। ଯୋହନ ନାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ତାହାଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ପଠାଇଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକର ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ପୁଣି ଶୁଣି ପାରିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତମେ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିଥିଲ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଯୋହନ ନିଜେ ଆଲୋକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋକ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକୃତରେ ଆଲୋକ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଲୋକ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବାକ୍ୟ ଜଗତରେ ଥିଲା, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ଜଗତରେ କିଏ ଥିଲା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବାପା ସେ ଆସିଥିଲା ଜଗତରେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଗଲା। ମାନେ ସେ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଜଗତରେ ଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ତମେ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢବ ହେଲେ ତମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ସବୁ ଜାଣିପାର। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଭିଡିଓରେ କଣ କହୁଛି, ସବୁବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ, ସବୁବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ, ସବୁବେଳେ ବାଇବଲ ପଢ ବୋଲି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ତମେ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢବ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଭଉଣୀ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୃଷ୍ଟି କଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଗତ ଲୋକମାନେ ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନେ କଣ ଫାରସୀ ସାଧକୀ ମାନେ କଣ ହେଲା? ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ କାଠରେ ମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲେଇଲେ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲବା ନିହାତି ଥିଲା, ବାକି ଯୋଉମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ତାଙ୍କେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା ତାଡନା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିକି ତାକୁ ମାନେ କଣ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ନେଇକି ମାରିଦେଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଜଗତକୁ ଆସେ, ମାନେ ସିଏ ନିଜେ ମାନେ ସେ ନିଜ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲା। ମାନେ କିଏ ଜଗତକୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଇ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନେ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ବାକି ତକ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାରେ, ବାକି ତକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପରେ ଦେବୀ ଦେବତା ଏସବୁରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା କଣ ହେଇଛି? ସେ ଜଗତକୁ ସେ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ସିଏ ହଉଛି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମାନେ କଣ କହିଲା? ତମେ ମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତମେ ନାଇକି ସ୍ୱୀକାର କର, ଏକ୍ସେପ୍ଟ କର ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏ ଜଗତର ମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଇଏ ଆ ବ୍ୟତୀତ ଏ ସଂସାରରେ କୋଉ ଦେବ ଦେବତା ନାହିଁ, କି କୋଉ ପରମେଶ୍ୱର ନାହିଁ, କି କୋଉ ଭଗବାନ ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ ଯଦି ଏବେଠୁ ଯଦି ତମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ପଛେ ଟାଇମ ଯଦି ଥାଉ ତମେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, ପଛେ ତମେ କହିକି ନ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତମେ ଅନୁତାପ କରିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜାଗୃତି କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଉ ବହୁତ କମ ସମୟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପଦ 13, ସେଇ ସନ୍ତାନ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କିମ୍ବା ଯୋହନ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ ଯୋହନ ମାନେ ସେମାନେ କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୀଶୁ ବିସର୍ଜନ ଜିରୁସାଲେମ ଜିହୁଦାନ କେତେକ ଯାଜକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହିଦઉં। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଥିଲି ସେ ବିଷୟ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 21ରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପଦ 20, ଯୋହନ ମୁକ୍ତି ଭାବରେ କହିଲା, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅସ୍ୱୀକାର କଲା।
ଜହନ ପୃଷ୍ଠ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି କଥା କହିଲା ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମାନେ ଜହନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନଥିଲା ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦଉଛି ଜହନକୁ ମାନେ ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦାସ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କକୁ ବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେବା କଥା ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ସେ ଯୋଉଟା ମାନେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବାଟା ସେଟା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ତମେ ସବୁ ଦେବ ଦେବତା ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନେ ଭଗବାନ ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାକୁ ତମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନାଁ ନେଇକି ତମେ ଯୋଉ ପୂଜା କରୁଛ ଏସବୁ ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସମୟ ଅଛି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ତମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନ ସେତେବେଳେ ତମେ କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହଉ ତମେ ନିଜ ମନକୁ ତମେ ନାଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଫାଷ୍ଟରେ ବି କହିଥିଲି ତମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଆଉ ଡିପଲି ଆଉ ମାନେ କ୍ଲୋଜଲି ଆଉ ଥରେ ତମେ ମାନେ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁନି ଆଉ ଯଦି ତମେ ନିଜେ ଏଜୁକେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ତ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବେଲ ପଢ଼ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମୟ ଦିଅ ହେଲେ ତମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ଆଉ ଯଦି ତମକୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବ ଭଉଣୀ ଆମେ ଏମିତି ବଚନ ପଢିଥିଲୁ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଯଦି ଅନେକ ପ୍ରକାର ତମର ପାଖରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବି ତମେ କହିପାରିବ ମତେ ହିଁ ତମେ ଫଲୋ କର ମୁଁ ଏସବୁ କିଛି କହୁନି ସମସ୍ତେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ବି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛ ସେଇଟା ସବୁ ଗ୍ରହଣ କର ବାକି ଯୋଉଟା ରଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଅଦର ମାନେ ଯୋଉଟା ବାହାରେ ଯୋଉଟା ସଂସାରର ଯୋଉ ଟିଚିଂ ସେ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଯୋଉଟା ବାଇବେଲ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ବାଇବେଲରେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଉଟା ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟ ହିଁ ତମେ ସେ ବିଷୟ ହିଁ ତମେ ଶିଖିପାରିବ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ସିଆଡେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ସିଆଡେ ଯା ତୋର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ତୁ ଯୋଉଟା ବି ମାନସିକ ଅଛୁ ବୋଲେ ସିଆଡେ ଯିବ ବୋଲେ ତୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତୁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ପଇସାରେ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଉପବାସ ହଉ ଯେକୌଣସି ଆଇଁଷ ହଉ ସବୁ କିଛି ଛାଡିଦବୁ ବୋଲେ ତୋର ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହବ ବୋଲି ଯେକୌଣସି ଭାଇ ମାନେ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ମିଥ୍ୟା କଥା ତମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ନିଜ ଘରେ ନିଜ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବସି ସେ ଜାଗାରେ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ବାକି ତମର ଜୀବନ ଠିକ ଥିବା ଦରକାର ବାକି ତମ ନିଜ ଜୀବନ ଯୋଉ ସଂସାରର ଯୋଉ ପାପରେ ପଡିଛ ମଦ ନାଶ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଖରାପ ଯଦି ତମର ମାନେ ତମର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଭୁଲ କାମ କରୁଛ ସେବେ ପ୍ରଭୁ ତମେ କେତେ ଡାକିଲେ ବି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ 100% କହୁଛି ଏଇଟା କଦାପି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବନି ତମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ଯାଇ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ଯାଇ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଦେଇନ ସେ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ତମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜମା ଶୁଣିବ ନାହିଁ ଆଉ ତମେ ଆଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତ ବହୁତ ରାଗ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଯେକୌଣସି ତମେ ଯୋଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବି ମାନେ କ'ଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମରି ସାରିକି ସେ କେତେବେଳେ ସେ କୃଷରୁ ସେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି କେତେବେଳେ ସେ କୃଷରୁ ମାନେ ଉଲ୍ଲାସ ସରିଲାଣି ହେଲେ ବି ତମେ କ'ଣ କରୁଛ କୃଷରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ଏ ସବୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କଦାପି ଚାହୁଁନି ଯେ ତମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କର ତମେ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛ ତମେ ବି ଗୋଟେ ପାପରେ ଟ୍ରାକରେ ଚାଲୁଛ ତମେ ଭାବନି ଯେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବା ନ ତମେ ଯୋଉ ଯାଇ ଏ ସବୁ କିଛି ଛାଡିନ ଯୋଉ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଇଁଛ ଯୋଉ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ଲୁଇଁ ମାନେ ଛାଡିନ ମାନେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ପୂଜା ନ କରବାଟା ଯୋଉ ଯାଇ ଛାଡିନ ସେ ଯାଇ ତମେ ବି ସେ ପାପରେ ହିଁ ପଡିଛ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲେ ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ବାଇବେଲକୁ ମାନେ ବି ଚୁମନ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାଇବେଲକୁ ବି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଏସବୁ ଯଦି କରିବ ବୋଇଲେ ତମେ ଆଉ ଥରେ ପାପରେ ହିଁ ପଡିଛ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମେ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ସବୁ କିଛି ଛାଡବା ପାଇଁ ଦରକାର ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ ତମ ହୃଦୟ ହଉଛି ମୋର ମନ୍ଦିର ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜ ନାହିଁ ତମେ ଖୋଜିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତମେ ଯଦି ଥରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତମ ହୃଦୟରେ ବାସ କଲା ସଦା ସର୍ବଦା ଯୀଶୁ ଆବ ତମ ହୃଦୟରେ ବାସ କଲା ତମେ କଦାପି କ'ଣ ହବ କଦାପି ତମେ ନାଇକି ମାନେ ମାନେ କଦାପି ତମେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପଢି ଦଉଛି ଆଉ ସେଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ନହେଲେ ମାର୍କ
वन मिनिट प्रभु कौन कही मु सदा सर्वदा तुमठी रही मु अनाथ कर तुमको छाड़ी जाऊनी प्रभु कौन कही मुझे तुमको पढ़ी दौची शुणु ये हाँ ओके माथ्यू अध्याय 28 पद 20 मु जेतेले जहाँ सब कहूँ से सब कथा पालन करने लोक शिक्षा दियो प्रभु ये कौन कहे मु तुमको जो कथा कहूँ से सब माने लोक जाइए शिक्षा दो प्रभु कहनी तो खाली जे माने मते विश्वास कर नाई प्रभु समस्त संसार जेकोसी मनुष्य संसार जेकोसी सृष्टि मनुष्य जाइए मोर साक्ष्य दे मोर शिक्षा दे मोर आज्ञा पालन करने मु तुमको जहाँ सब कहूँ से सब कथा पालन करने लोक शिक्षा दियो मु तुमको सहित सदा सदा रहा बोली तुम माने दृढ़ विश्वास रख माने प्रभु कौन कहला मु तुमको सदा सर्वदा रही से दृढ़ विश्वास रख तार अर्थ कौन प्रभु कहनी ना मु चर्च रे जाए मु मंदिर जाए रही तुम गोटे घर बन आउ से जगह रही ना मु तुमको सदा तार अर्थ कौन प्रभु आम हृदय सहित सदा से तुम विश्वास दृढ़ विश्वास रख प्रभु कौन कही तुम विश्वास रखा दरकार तुम जो विश्वास कर से जाए प्रभु केबे आसबने जो जाए तुम पापरे पड़ीच से जाए प्रभु केबे भी आसबने जगत रे शेष समय पर्यंत मु तुम संगे संगे प्रभु कौन कहला जगत जो जाए सरीनी से जाए मु तुमठी संगे संगे रही माने प्रभु कहनी तुम मंदिर जाए चर्च रे जाए कि खोज जी से मु रही न तुम से जगह जाए तुम केते मुंड लुआ से किसी आवश्यक नहीं तुम जुआड़े जीव प्रभु सियाड़े जीशु ख्रीस्ट तुम साथ साथ जाऊे प्रभु कौन कहे संगे संगे रही प्रभु सब तुम संगे संगे रोचे से तुम कुआड़े जीवार आवश्यक ना प्रिय भाई भाई मुझे रिक्वेस्ट करछि तुमको कुआड़े जीवार आवश्यक नहीं प्रभु आम सदा सर्वदा आम संगे संगे रही आसतु मु आ गोटे टपिक नहीं आसी बहुत टाइम है मुझे कथा बेले सरुनी से जो टपिक नहीं आसे से टपिक मु आज माने समाप्त करि पारबी कि नहीं बाकी आज समाप्त करि पारलिनी बेले काल के आउ से टपिक नहीं क्या काउ मु बहुत विषय आज मु शिखाबा पय आसी बाकी बहुत टाइम हेले मु वीडियो को समाप्त करबी तापरे मु माने तार दिन मु वीडियो बनेबी प्रिय भाई भाई मैंने छोट प्रार्थना करबी प्रार्थना कला प्रभु को विषय मु तमनको समस्त को शिक्षा देबी हे स्वर्गमर्त सृष्टिकर्ता प्रभु जीशु आपा तर पवित्र चरण तले मु कटि धन्यवाद दउछि प्रभु को जे कौन से लोक वीडियो देखुछन्ते तांकर आत्मा आत्मा आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि जीशु आपा खोली दे तांके शिखी बुझी के तन्ना रे चली पारबे आ अन्य जन को सिखाई पारबे पवित्रता मते साहाय्य कर तोर वचन केते मु बुद्धि सहित ज्ञान सहित मु बढ़ई पारबी सिखाई पारबी जीशुपाग मत साहय तोर इच्छा और उपस्थिति वीडियो माध्यम मोर विश्वास प्रभु तोर इच्छा रे तोर उपस्थिति रे प्रार्थना जीशु नाम रे मांगोचे सुने तोर दया कृपा प्रार्थना ग्रहण करे आमीन प्रिय भाई भाई आसंते मु तुमको पढ़ी की सुनाई दउची रोमियो अध्याय 6 पद रोमियो अध्याय 6 पद 1 ताहेले तुमने भाबुछ जे हमर सर्वदा पाप करी चालुथिबा जहाँ पाई परंस हमको आहुरी अधिक अनुग्रह प्रदान करिबो एठे कोन लिखा है तुमने भाबुछ जे माने प्रभु हमन को पाई तो क्रूस रे झुलला आ कोन माने पूर्व पदर थिला बाकी मु देखंतु मु तमन को पढ़ी दउछ आमेने शासन करिया पाई पाप थरे मृत्युरु व्यवहार हैला किंतु परंस निजको अधिक अनुग्रह प्रदान कला जहा द्वारा अनुग्रह शासन हैला लोके परमेश्वर प्रति धार्मिक होई रहिले एहा प्रभु जीशु कृष्ण को द्वारा एहा अनंत जीवन आनिला माने एटा कोन तुमन को कहिथिली ना प्रभु जीशु को द्वारा ही हमको अनंत जीवन आनले प्रभु जीशु कृष्ण को द्वारा ही हमें उद्धार पाए प्रताप संसार को देव देवता नहीं कि को परमेश्वर नहीं कि के किछि नहीं सेति पे मु तन को कोन कहछि निजर जीवन मन परिवर्तन कर आउ कु पद बोली कहबे रोमियो अध्याय 21 रे लिखा है तापरे पद रोमियो अध्याय 6 पद 2 रे कोन ना आमे हमर पुनरुत्थान माने पुरातन पाप पूर्ण जीवन प्रति मरि जाई अछु आमे कोन जोटा आमे जन्मरो पाप करछु प्रभु जीशु को पाइला पर आमे पूर्ण जोटा आमे पूर्वरु पाप कर से सब किछि मरि जाई छी ताले हम आउ पाप करी चाली रही बाकी तुमने कौन मन करुअछ कि जेतेले आमे समस्त बाप्तिस्म हेलु सेतेले जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अंश होई गलु आमे बाप्तिस्म हेबारे आमे ताहांको ठारे मृत्यु मध्य भागीदार हेलु अतएव आमे जेतेले बाप्तिस्म हेलु आमे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ भितरे समाधि प्राप्त हेलु माने समाधि रे माने जेतेले आमे
प्रभु आमे जते बाप्तिस्मा हेले सेते आमे प्रभु जीशुଙ୍କ ठारे आमे समाधि प्राप्त हेलु अतएव आमे ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲୁ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଭିତରେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଗଲୁ ତାହାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଭାଗିଦାର ହେଲୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କବରସ୍ଥ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇ ନୂତନ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପରମ ପିତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ ହେଲା ସେଭଳି ଆମେ ଘଟିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା ସେ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବିତ ହେବା ଭଳି ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଜୀବିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଯାଇଅଛୁ ଆମର ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଆମ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ଘଟିଲା ତାପରେ ଆମେ ପାପର ଦାସ ହେବା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଅଛି ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଅଛୁ ତାହେଲେ ଜାଣ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ମରିବା ନାହିଁ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବରଣ କଲା ସେ ପାପର ଶକ୍ତି ଥରେ ମାତ୍ର ହରାଇଛି ସେ ପାପର ଶକ୍ତି ଥରେ ମାତ୍ର ହରାଇଛି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କଲା ସେ ଏସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଜୀବିତ ଏବେ ସେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ପାଇଁ କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଭାବରେ ଉଚିତ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବିତ ବୋଲି ଅନୁଭବ କର କିନ୍ତୁ ପାପ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ରାଜତ୍ୱ ନ କରୁ ତୁମେମାନେ ପାପପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଯେପରି ସାନ୍ତନା ନ ହୁଅ ପାପରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଶରୀରକୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଆମେ ଯୋଉ ପାପ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଠି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ପାପ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯଦି ପାପ କରିବା ବୋଲେ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବା ବୋଲେ ପାପ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପାପ ଆମେ ବଢି ଯିବା ସେଥିପାଇଁ ଦିଅ ନାହିଁ ମନ୍ଦ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଜକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ସମର୍ପଣ କର ନିଜ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କର ଯେଉଁମାନେ ମରିଥିଲେ ଏବେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ହୁଅ ଯେଉଁମାନେ ମରିଥିଲେ ଏମାନେ ଜୀବିତ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହଉଛ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସାର ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛୁ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଏଟା ଆତ୍ମିକ କଥା ଯୋଉମାନେ ସଂସାରୀ ଲୋକ ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହିଁ କଥା ବୁଝିବାରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଆମେ କେମିତି ମରିଯିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମିକ କଥା ତମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତମେ ଦେଖିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଭଉଣୀ କଣ କହୁଛି ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଉଛୁ କାହିଁକି ବାପ୍ତିସ୍ମ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ପାଣିରେ ବୁଡିଲେ ଆମେ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖୁନୁ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ସବୁ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ପାପ କରୁଛୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଧୋଇ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ କଣ କଲା ତାର ରକ୍ତ ବାଇବେଲରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ରକ୍ତରେ ତାର ଲହୁରେ ତମର ପାପକୁ ଧୋଇଲା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲହୁରେ ଆମେ କଣ ବୁଡିକି ନିଜର ପାପକୁ ଧୋଉଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରି ଯାଉଛେ ସଂସାର ପାଇଁ ମରି ଯାଉଛେ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲା ସେ ନିଜେ ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ମରିକି ସେ କଣ ହେଲା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ତୃତୀୟ ଦିନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ସେ ପାପରୁ ସେ ବିଜୟ ପାଇଲା ସେ ପାପକୁ ସେ କଣ କଲା ମୃତ୍ୟୁ ସେ ପୁରା କଣ ନଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲା ତମେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କର ବୋଲେ ତମର ପାପ ତମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମରୁ ଯୋଉ ପାପ କରୁଛ ସେ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରନା ସେଟା କଦାପି ହେବ ନାହିଁ ଶରୀରକୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଠାରେ ସମର୍ପଣ କର ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛି ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପଣ କର ପାପ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଧନ ନୁହଁ ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପାପ ତମର ସ୍ୱାମୀ ହେବ ନାହିଁ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ପାପ ଆମର କଣ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଆମେ ପାପର କଣ ଭାଗିଦାର ହେବା ନାହିଁ ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ଅର୍ଥ କଣ ତମେ ଯୋଉ ରୁଲସ ବନେଇଛ
रविवार ही चर्च जीवा, रविवार ही बाइबल पढ़ा, रविवार ही आमे प्रभु को प्रार्थना करा, ए सबु रे आमे आज नाही, आमे बंधन रु सब आजाद। जेतेले प्रभु जीशु आप क्रूस रे झुली मृत्युवरण कला सेतेले ए सब आमे ए सब बंधन रु आजाद हेलु। आम पई सब दिन भलो, सब दिन पई आम पई प्रभु जीशु आमान को सब दिन भलो देछि। सेते तमे को दिन भाबने ए दिन ही प्रभु को प्रार्थना कले भलो न, तमे जेतेले प्रभु को डाकी पारबो सेतेले प्रभु तमर डाको सुनबो। सेते हम कोन कहउछि, तमे सदा सर्वदा बाइबल बोले तमे सब किछि जानि पार, प्रभु को विषय आउ भलो भाबे क्लियरली जानि पारबो। तुमे माने एबे परमेश्वर को अनुग्रह जीवित माने प्रभुंकर अनुग्रह रे तमे जीवित अछ। शुण तो आ गोटे मु तमनको कहबा को जाउची बाप्तिस्मा विषय। एटे कोन कहले, तमे जते माने जते तमे बाप्तिस्मा ले सेते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जते मृत्युवरण कला से माने सेइथे तमे भागीदार हेलो। तार अर्थ कोन, तमे जते बाप्तिस्मा नेलो प्रभु यीशु जते मृत्युवरण कला सेते तमे भागीदार हेलो। प्रभु जते पुनरुत्थान होला सेते तमे जते माने पानी रो बुड़ी के बाहर जो सेते तमे कोन हैला ए संसार पे मृत्युवरण कले। प्रभु जते माने मृत्युवरण कला जते से कबर रे थिला, समस्त कोन भाबले यीशु ख्रीष्ट मला जते पुनरुत्थान होला से कोन जे कोन से जो माने प्रभु को विश्वास कले से तांके माने ही प्रभु को देखि पाले। अन्य लोक देखिबे, अन्य लोक तो भाबले जे समस्त यीशु ख्रीष्ट होची मरी से केबे कदापि से पुनरुत्थान नहीं। सेही टाइम प्रिय भाई मन तमे जदि प्रभु को जानिछ बोले जानि पारो जे बाप्तिस्मा रो अर्थ कोन। आजि काली तो धर्म बनै छंती पाप स्वीकार ए सब किछि प्रभु कोइनी, ए सब किछि करबार आवश्यक नै। हमर पाप हमर भूल सब यीशु ख्रीष्ट जानबा दरकार, आ अन्य मनुष्य के नै। सेही पय तमे जदि निजर पाप को स्वीकार करबा पय चाहो चले प्रभु यीशु को जण, आ अन्य मनुष्य को जणार किछि आवश्यक नै। तमे बाप्तिस्मा हबो जतरे हमें बाप्तिस्मा होचे संसार पे हमें मरी जाउचे। एटा कोन लेखा आइतला तुम मन को मु पढी देली माने पद 6 रु रोमियो अध्याय पद 6 रु माने पद 1 सॉरी रोमियो अध्याय 6 रु पद 1 रु मु तमन को 24 जाय कोन जो सॉरी 14 जाय कोन पढली। तमे जेते बाप्तिस्मा हला सेते जेते यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण कला सेते आमे कोन हेलु ए संसार पे मरी गलु। जेते आमे कोन आमे जेते संसार आमे जेते बाहरलु सेते आमे संसार जे कोनसी पाप कर दो सेतिरो आजाद है कि आमे संसार में मरी गलु। तापरे आमे कोन हेलु प्रभु को ठारे निज जीवन को देबा। ए संसार आमे एटा कोन लेखा है जे तमे सब बंधन रो मुक्ति हेलो, तमे सब किछि आजाद हेलो, तमे संसार पे मरी गलो, तमे प्रभु को पय निज जीवन देलो। तार अर्थ कोन, आमे एबे भी आमे प्रभु को जीवन देइछु ना आमे पाप रे बसि। तमे बाप्तिस्मा हेई भी पाप करछे बोले आ सेइथि पय आ तम पय कोनसी तम पय माने कोन कौन से बळी नाही। प्रिय भाई बहन एक थर परमेश्वर मरीची सेइथि पय तमे जदि थरे जदि निजर पाप क्षमा कर निजर पाप को तमे स्वीकार करी आउ तमे पाप करछो बोले से पाप पे आउ क्षमा नै। सेति हम रिक्वेस्ट करची समय अछि निजर मन को परिवर्तन कर। करन्ती अध्याय 2 पद 6 रु 17 जाय पढबा मु कोन कर। करन्ती अध्याय द्वितीय करन्ती अध्याय 6 पद 17 करन्ती अध्याय 6 पद 17 एठी कोन लेखा आइछि सेति पय जे लोक माने सॉरी करन्ती अध्याय 6 पद 17 कोन लेखा आइछि सेति पय से लोक माने छाडी बाहरी आछो सेनको निज को अलगा करी रखो जहां अशुद्ध ताहाको छुओ नाही ताहेले मु तुमको ग्रहण करिबी। माने प्रभु कोन सेति पय से लोकन को छाडी बाहरी आसो माने जो माने पाप रे बन जो माने अनेक प्रकार माने भ्रष्टाचार रे अनेक प्रकार पाप रे बन से मान को ठारू तमे छाडी की आसो से मान को निज को अलगा रखो। माने तांकोटू अलगा रो जो माने मूर्ति पूजा जो माने अनेक प्रकार पाप करछ तांकोटू अलगा रुओ तमे तांकोटे आमे संसार रे अलगा हबा। तार अर्थ कोन आमे तांको काम करा नाय तांकर जो परिभाषा तांकर जो चाली चलन से सबठू हमको अलगा रहबा दरकार। तांके रहबा तांकर कथा तांके जो व्यवहार आचार देखो आमे सिंती देखेबा तांकर अलगा है कि रहबा। प्रभु से विषय कहूचे अशुद्ध तांको छुओ नाही ताहेले मु तुमको ग्रहण करिबी। माने तांको जदी तांकर परिभाषा तांकर थारे तमे जदी कथा हेले भी तांकर परिभाषा जदी हेबोनी बोले प्रभु कोन करो तमनको ग्रहण करो। तमे भाबो चलुची तो से तो बीड़ी पिउची और सांग देई दे बीड़ी और चलबो ए सब तमे जो 50-50 करछ ए सब 50-50 रे प्रभु केबे संतुष्ट होनी। तमे सब किछि तांकोठू अलगा हबो
आमे संसार रहिबा बाकी जानबे जे ये होची गोटे मसीर कोन माने यीशु ख्रीष्टंकर सेवक न यीशु ख्रीष्टंकर पुओ से गोटे प्रभुंकर दास माने ताकू देखो सीखो बोली तमे गोटे कोन जनकर माने कोन माने मु कहबा को जाउची जनकर गोटे उदाहरण हुआ जे ए पुओ देखो से केंती प्रभु को जानी कि से केंती भलरे रोज गोटे उदाहरण हुआ तमे प्रभु को जानी कि तमे संडे संडे चर्च जाई कि बाइबल पढ़ी कि बीड़ी पीबो नाश खाइबो मद पीबो झियो मान को धंधा करो पुओ मान को धंधा करबो माँ बापा को गाड़ी देबो माँ बापा को मारी दे मारबो माँ बापा टी गंडगोल हेबो माँ बापा को माने कोन पैसा 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 पत्र पाए अनेक प्रकार जो भूल काम कर ए सब करी कि तमे बाइबल पढ़छ माने चर्च जाओ ए सब रे किछि तमर उपकार हेबने तमे आउ थरे से पापरे माने पढ़ुछ सिना तमर पई किछि क्षमा न सुन तो पद 18 मु तुमान को पिता हेबी तुमे ने मोर पुओ झियो हेबो सर्वशक्ति न प्रभु एहा कहंती एडे कोन कहछि प्रभु कोन मु तुमानकर पिता हेबी प्रभु जिसाबा कोन मु तुमान को पिता तमे जदी मोर आज्ञा बहबा तमे ए सब किछि छाडी के मो नारे निजर जीवन कटे बेले कोन कहछि प्रभु मु तमर पिता हेबी तम माने मोर पुओ झियो हेबो मोर पुओ आ झियो हेबो सेहि प्रिय भाई तमे प्रभुंकर झियो पुओ हेबा पई चाहूछ ना आ शैतान रो झियो पुओ हेबा पई चाहूछ आज तमे निजे ही माने निजको तमे परिवर्तन करा पई चेष्टा कर शुणु एठा कोन लिखा आइछि ए प्रथम पितर अध्याय 2 प्रथम पितर अध्याय 2 एज एवरी पुस्तक मु एवरी पुस्तक पढ़ी दउची एवरी पुस्तक 11 सॉरी अध्याय 12 पद 25 रे कोन लिखा आइछि एवरी पुस्तक तापरे मु प्रथम पितर पढ़बी तो मान को मु काहे छोट छोट वचन नहीं के आसछ समस्त शिक्षा निहाती आवश्यक मु तो मान को अनेक प्रकार वचन द्वारा कोन पे आसुची समस्त माने जानबा निहाती आवश्यक प्रभु हमन को कोन कहबा पे जाउची प्रभु हमन को कोन सिखेबा पे जाउची सब कुछ जानबा निहाती आवश्यक आ हमें खाली आजि काले गीत नाच ए सब कुछ होजे मु काहे सेटा शिक्षा दोन ए सब तो चाली छी जोटा चालीनी से सब हमें शिक्षा देबा जोटा पापरे पड़चे जो देखंतु मु आज अन्य टॉपिक नहीं आस्थिले बाकी से टॉपिक रो दुई तीनटा माने कोन वचन मिललानी बोली मु आनी पारलिनी आ मु काल के निश्चिंत आनबी से टॉपिक तमान को बहुत शिक्षा पाए तमान को तमे शिखबा पाए प्रभु को निकट को आउ थरे गंभीर भाव रे आसबा पाए तमान को सहाय्य करबो से वचन निश्चिंत मु तमान का आगे मु काल के निहाती नहीं के आसबी आ जोटा आज भी सिखो सेटा के माने तमान को आनबनी बोली मो खौनी एटा निहाती तमान को इम्पोर्टेंट तमे बुझवा पे निहाती आवश्यक जेतरे तमे वीडियो देखु जेतरे तमे प्रभु को मागो प्रभु हमें जो विषय शिखा पाई जाउ सेटा कि हमें गंभीर भाव रे शिखि पारबो सेटा से वचन रे हमें कि चाली पार बोले प्रभु को प्रार्थना करले निश्चिंत ए वचन द्वारा तमे चाली पारबो मु कोन थली एवरी पुस्तक अध्याय 12 पद 25 रे कोन लिखाई छी हमें शिक्षा को जिबा एवरी पुस्तक अध्याय 12 पद 25 सावधान रो परमेश्वर कथा कहिला बेले सुनी सॉरी सावधान रो परमेश्वर कथा कहिला बेले शुणिबा को मना करो ना एटा कोन लेखा सावधान रो जेतले प्रभुंकर कथा कहिला बेले सेतले तमे शुणबा पई मना करबो नै जेतले से पृथ्वी रे से लोकान को सतर्क कला सेतले से माने तांको कथा आग्रह कले किंतु से माने रक्षा पाइले नै एटा कोन लेखा आइछि तमे सावधान रो प्रभु कोन सतर्क कर दउछि तमन को कोन कहछि प्रभु सतर्क हुओ जेतरे प्रभु को विषय शिक्षा तमे सुनुछ जेतरे प्रभु को विषय जानुछ सेते बेले नै कि माने कोन निजो को सावधान रहि कि सेरा सुनो जदी जे कोन लोक सुनबे नै तांके माने कोन हेबे तांके स्वर्ग माने प्रभु कोन कहछि किंतु लोके सेमान को रक्षा पाइबे नै माने तमे जदी आग्रह बने तमे जदी प्रभु को विषय शिखबने तमे जदी सेटा को केयरलेस नै बोले प्रभु कोन कहछि से सब विषय तमे नै कि रक्षा पाइबने सेति पय सावधान सहित प्रभु को विषय को शिखो बोली एबे परमेश्वर स्वर्गरु कहू अछंती माने प्रभु स्वर्गरु कहू अछंती अतएव एबे जो माने तांको वाक्य सुनिबे पाई
मना करछन ताहा सेमानक लागि अति खराब हेबो। एटा कोन लेखा छै जो माने प्रभुଙ୍କ विषय सुनबा पे मना करछन जो माने प्रभुଙ୍କର विषय सुनबा पे इच्छा करन तांको पाए बहुत खराब हेबो बोली एटा लेखा छै लागि अति खराब हेबो तार अर्थ कोन बहुत खराब हेबो। एबे तमे भाबुछे भणी कोन कहूची छाड़ो आमे आउ अन्य किछि देखले आम पाए बहुत उपकार हेबो टाइम पास हेबो ए बोर टीचिंग ए बोर प्रचार के सुनबे प्रभुଙ୍କ विषय सबले तो कहूची बोले तमे जो भाबुछ आजी प्रभु कौन कहूची आज वचन माध्यम कहूची सावधान सहित प्रभुଙ୍କ विषय जते सुनबो सेते सावधान सहित तमे सुनो आउ थरे मु तन करछि एवरी पुस्तक ए हां ए सॉरी एजो पुस्तक एजो ना एवरी पुस्तक अध्याय 12 पद 25 सॉरी सावधान रुह परमेश्वर कथा कहिला बेले सुनिबा को मना करो नाही जेतेले से पृथ्वी रे से लोकान को सतर्क कला सेतेले से माने भी तांको कथा आग्रह हेले नाही प्रभु जेतेले आसला सेतेले माने माने से प्रभु और शिक्षा तांगे माने सुनबा पे आग्रह सहित सुनलेनी माने एठी कोन लेखा है तमे सावधान रो प्रभुंकर कथा परमेश्वरଙ୍କ कथा कहिला बेले सुनिबा को मना करो नाही केबे भी सुनबा पे मना को नाही सुनो प्रभुଙ୍କ विषय सिखो बोली आज कोन माने एवरी पुस्तक रे आज आमान को प्रभुଙ୍କ दास लिखिଛି ସେଇଠି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ସତର୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବଚନ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତମେ ପାଉଛ ସେଇଟା ଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା କେତେ ଜଣ ନାହିଁ କି ମାନେ ଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଂସାରରେ ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଜିକାଲି ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ନିଜର ହାତରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ବାକି କେତେ ଜଣ ଏ ସବୁ ବିଷୟ ନ ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଆଜିକାଲି ତମେ ସବୁ ଶିଖି ବି ପାପ କରୁଛ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ତମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ ଆଜି ମନୀଷା ତମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଥିଲା ହେଲେ ବି ତମେ ଶୁଣିଲନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତମାନଙ୍କୁ ସରି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଟାଇମ ହବ ସେତେବେଳେ ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପଢି ଦଉଛି एवरी पुस्तक अध्याय 12 पद 25 सावधान रुह जेतेले कथा सॉरी सावधान रुह परमेश्वर कथा कहिला बेले सुनिबा को मना करना जेतेले से पृथ्वी रे थिला सेतेले सतर्क कराय माने प्रभु जेतेले पृथ्वी रे थिला सेतेले लोकमान को सतर्क कराइला सेतेले से माने भी ताहाको कथा आग्रह हेले नै माने से माने प्रभु को कथा सुनबा पे आग्रह सहित किछि सुनबा पे तांके आग्रह हेले नै किंतु सेने रक्षा पाइले नाही सेतिपय तांके रक्षा पाइन एबे परमेश्वर स्वर्ग रे रही अछंती अतएव एबे जे माने ताहाको वाक्य सुनन्ते पाई मना करूछन ता सेमानको लागि अति खराब हो प्रभु एबे स्वर्ग रहिछि आ जे कोनसे लोक ताहाको वाक्य तांकर आज्ञा सुनबा पाई मना करछ तांको पाई बहुत खराब हेबो बोली प्रभु कहछि आगरु जेतेले से ए कहिला ता पृथ्वी को कंपाई देला किंतु एबे से प्रतिज्ञा करी कहउछि आउ थरे मु कंपाइबा केवल मु पृथ्वी रे नुहे पर मु स्वर्ग तो मध्य कंपाइबी प्रभु कौन कहछि मु पृथ्वी रे मु कंपाइबिनी मु स्वर्ग को भी कंपाइबी आउ थरे जदि मु जेते कहबी तार बेले मु पृथ्वी स्वर्ग सब किछि कंपे सेइथे प्रिय भाई भणी निजर जीवन को परिवर्तन को समय अछि निजर जीवन को परिवर्तन कर मु रिक्वेस्ट करछि वचन द्वारा तमे सिखो प्रभु निश्चिंत मन को सहाय्य करबो माने एठी आमन को अनेक प्रकार सावधान विषय कहउछन्ति सेइति पय तमे वचन सिखि भी प्रभु को विषय तमे जानबनी माने कोन निजर जीवन को सतर्क करैबनी तमे आउ थरे पाप रे पडवाले प्रभु तमान को जेतेले शेष टाइम हेबो सेतेले तमे माने निज को निज रक्षा करि पार प्रथम पितर सॉरी प्रथम पितर अध्याय 2 पद 11 रो 12 जाए प्रिय पितृगण तुमने एबे जगत रे विदेशी प्रदेशी लोक भाबी अछ अतएव तुमनक शरीर इच्छा करुथिया मंद काम गुडा को दूरे रुह एहा काम गुडा तुम आत्मा विरुद्ध संग्राम करंती अविश्वासी लोकाने तुम चारिपट अछंती से माने करि थांती तुमे खराब कार्य करूअछ अतएव उत्तम जीवन यापन कर ताहले तुमे करुथिबा भलो काम गुडा को सेने देखिबे परमेश्वर आसीबा दिन से माने ताहाको महिमा कर एटा कोन लेखा अछि
प्रिय भाई भणी तमे अनेक प्रकार पापी लोक मानकटे रोच तांको तमे दूरे रुह निज जीवन को परिवर्तन कर तमे जे निजे भलो काम करूथे जेते प्रभु आसो जेते परमेश्वर आसो से दिन से माने ताहांको महिमा माने प्रभु को तमे देखि पारबो तमे जेते प्रभु आसो सेते प्रभु को महिमा तमे जदि भलो काम करते भलो काम रे जीवन यापन करते प्रभु को महिमा देख प्रिय पितृगण तुमने एबे जगत रे विदेशी प्रदेश लोक मु तांको सबले कोन कहूची आमे संसार जेते दिन अछु आमे माने संसार आमे कोन विदेशी परदेश माने तार अर्थ कोन तमे जे गोटे गां को जाउ पुणिया से दिन सब दिन पे रहउछ सेंती प्रकार आमे संसार जते दिन अछु आमे सब दिन पे संसार रहिबानी से टाइम में तमन को कोन कहूची प्रभु को खुशी करा पे काम कर जो पाप रे पड़ से सब कुछ त्याग करी प्रभु को नाम रे आगो को बढ़ एठी वचन रे भी कोन कहूची प्रिय पितृगण तुमने एई जगत रे विदेशी प्रदेशी लोक एटा कोन माने श्रेष्ठ भाव रे लिखा है जे प्रिय पितृगण माने भाई भौणी माने तमे भाबिबा दरकार माने ए प्रिय पितृगण तुमने ए जगत रे विदेशी प्रदेशी लोक भाबिबारे अछि माने तमे भाबबार दरकार अते तुमे मानक शरीर इच्छा करूथा मंद काम गुडा ठार दूरे तमर शरीर तमर इच्छा जो जो इच्छा आमे जे करूछ हाँ मद पी देबा हाँ नाश खाइदा हाँ सांग साथरे जाई सिनेमा देखबा हाँ आमे प्रेम करा ए सब जे तमे निज शरीर इच्छा अनुसार जो करछ ए सब ठार कोन माने दूरे रुह माने ए इच्छा करूथा मंद काम गुडा ठार दूरे रुह एबा एई काम गुडा को तुम आत्मा विरुद्ध माने संग्राम करंती माने तुम निज जीवन को माने बहुत आग्रह करूची सेइथे ए सब दिन दूरे रुह अविश्वासी लोक ने तुम चारिपट माने जो माने अविश्वास जो माने प्रभु को जान जो माने पाप रे पर जो माने मूर्ति पूजा से माने तुम चारिपट अछंती से माने कहती जे तुमे खराब कार्य करूअछ माने तांका ने कहू अछंती जे तुमे खराब कार्य सेति पे तुमे तांकोटू दूरे रुह तांकोटू अलगा रुह तांके चारिपट तुमठी रहउछ हेले भी तुमे तांकोटू तुमे रक्षा पाइबा में चेष्टा तुमे प्रभुंकर वचन प्रभुंकर नाम निज जीवन कटले सब किछटू तुमे अलगा रहि पारबो से माने कहती पारंती जे तुमे खराब कार्य करछ अतएव उत्तम जीवन यापन कर ताहले तुमे करूथिबा भलो काम गुडा से देखिबे माने तुमे जदि तांकोठी रही कि तांके सब चारिपट अछि तुमे जदि भलो काम करबो बोले तांके समस्त तमार काम देखबे तांके भी निज मन को परिवर्तन करि पारबो तुमे जदि तांकोठी आउथरे मिसी के खराब बोले तांके किंती जानबे जे तुमे माने प्रभु को जानिछ न जानि तांके भी तो भाबे ओ छाड़ो आंगे सत्यता माने जेतेले तमे जानी जानी जेतेले पाप करूछ आ तांके तो जणा लोग तांके तो जानी ना जे सब विषय जेतेले तमे जानी जानी पाप कर सेतेले तम मानकु तांकोठु भी अधिक माने माने शास्ति माने दंड मिलबो सेइथे प्रिय बानी सतर्क करा होची सेते निज जीवन को परिवर्तन पर जदि तमे प्रभु को अनुसार निज जीवन कटो जे बोले प्रभु जेतेले आसबो तांको महिमा सहित सेतेले तमे प्रभु को महिमा देखि पारबो आ जे कौन से लोग पापी लोग तांके तो देखि पारबे ने काने तांको आगतरा ही नरक निया हिजा प्रभु कहे जो माने पापी जो माने मोर आज्ञा बह ही ना जो माने मूर्ति पूजा अनेक प्रकार बेबिचार अनेक माने माँ बापा को अत्याचार ए सब जो करछन तांको माने फास्ट नरक को पकैला परे जोने भलो काम तांको को पर सेकंड रे स्वर्ग निया हबो सुन तो आगोटे मु पद पढ़ी दउची प्रथम पितर अध्याय 4 पद 12 मु पितृगण तुमने बर्तमान दुख सौथिबारु आश्चर्य हुओ नाही देखंतु तमे जेतेले दुख सौच जेतेले तमे ए सब जिंस आमे छाड़वा पई बहुत कष्ट होची बोली तमे जे दुख सौच सेतेले तमे आश्चर्य न दुख भोग तुमने विश्वास परीक्षा कर माने तमे जेतेले दुख ए सब जिंस जेतेले छाड़ुच तमर विश्वास को परीक्षा करजे माने तमे जदि ए सब छाड़ुच तमे नाही कि आउ थरे खाइबा पे तुमको परीक्षा करबो जे तमे प्रभु को नारे ए सब किछि तमे छाड़बो दुख कष्ट जे कोन से आसे आमे प्रभु को पाई ए सब किछि आमे छाड़ी देबो जदि पाउच तमे कोन हेबो वचन लेखा भाव नाही जे तुम प्रति किछि आश्चर्य कथा घटु अछि बरम तुमने खुशी हेबा उचित जे तुमे कृष्णଙ୍କ जातनारे सौभागी होई अछ कृष्ण निजर महिमा प्रकाश कलाळे तुमे खुशी हेबो ओ आनंद रे पूर्ण हेबो एटा कोन लेखा अछि तमे ए सब दिन से छाड़बो जेतेले ए संसार जे कोनसी मंदता दिन से तमे छाड़बो सेतेले नाही कि माने जेतेले तुम दुख हेले भी तमे छाड़बो सेतेले तमे खुशी हेबो जे तमे प्रभु यीशु को पई सब काम कर जले खुशी हेबो जेतेले प्रभु आसबो सेतेले प्रभुकर महिमा तमे देखि पारबो यीशु कृष्ण को अनुग्रह
କରୁଅଛ ବୋଲି ଲୋକେ ତୁମକୁ ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ, ତୁମେ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଗୌରବମୟ ଆତ୍ମା ଅଛି ବୋଲି ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ତାହା ହେଲେ ହେଉଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ହତ୍ୟାଚାରୀ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରା ମାନେ କର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦତା, ଯୋଉମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାନେ ତ ଯୋଉ ଏସବୁ କିଛି ଯେତେବେଳେ ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବ। କାହିଁକି ନା ତମେ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମା ତମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିବାକୁ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତମମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏସବୁ କିଛି ତମେ ଯେତେବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଭାବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହୁଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଛାଡବ, ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେସ କରିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେବ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖୁସି ହେବ ଉଚିତ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯାତନା ସୌଭାଗୀ ହୋଇଅଛ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ମହିମା ପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ତୁମେ ଖୁସି ହେବ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଛାଡବ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଆନନ୍ଦରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛ ବୋଲି ଲୋକେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦ କଥା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ଜାଣିଅଛ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ତମକୁ ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ, ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ, ନିଜକୁ ଗର୍ବ କର। କାହିଁକି ନା ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନ କଟାଉଛ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଅନେକ ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ, ହେଲେ ବି ତମେ ନିଜକୁ କଣ କର, ମୁଁ ଧନ୍ୟ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କିଛି ଭଲ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ନିଜକୁ ଖୁସି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଖୁସି ହେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ଲେସ କରିବ। ତୁମେ ଭିତରେ କେହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଭାର ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବେ ଭଳି ଲୋକ ନଥାଏ। ସେଇ ଲୋକ କାମ କଲେ ଜଣେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବ। ତୁମ ଭିତରେ କେହି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାତନା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ହେବାକୁ ଯାତନା ପାଇଲେ ଲଜ୍ଜିତ ନ ହୋଇ ତୁମେ ସେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମଟି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ମାନେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତନା ସହିବ, ସେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଏପରି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏ ସବୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମୟ ଏବେ ବିଚାର ସମୟ ଆସୁଛି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱର ପରିବାରଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଏହି ଯଦି ସେଇ ବିଚାର ଆମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ମାନେ ତମେ ଯଦି ଏସବୁ କିଛି କଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲା ବେଳେ ତମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଗର୍ବ କର, ଆଉ ଯେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ମାନେ କଣ ହେବେ, ସେମାନେ ହଉଛି ମାନେ ସେମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯିବେ। ସେମାନେ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସମୟ ଏବେ ବିଚାର ସମୟ ଆସିଅଛି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାର, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇ ବିଚାର ଆମଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆମଠାରୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି, ତାଙ୍କଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କି ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ତମେ ତ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ, ତମେ ତ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲୁ କହିଲ, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ, ଆଜିକାଲି ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କୁ ଏତେ ଧର୍ମ ବନେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କଣ କାଟୋଲିକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଶୁଣିଛୁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁ କଣ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା କଣ ହେବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମୟ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫାଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଚାର ହବ। ତମେ ଜାଣି ଯୋଉ ପାପ କରୁଛ, ତମମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବିଚାର ହବ। ତମେ ଜାଣି ପାପ କରୁଛ, ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଚାର ଗ୍ରହଣ କର ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଯୋଉ ପାପ କରେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବିଚାର ହବ। ପଦ 18 କଣ ଲେଖା, ଉତ୍ତମ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବଡ କଠିନ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଂଶ ବିରୁଦ୍ଧ ପାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଉତ୍ତମ ଲୋକ ହଉଛି ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଆଜ୍ଞା ନୁହେଁ, ତା ମାନେ କଣ ହେବେ, ପାପର ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେମାନେ କଣ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହେ। ଅତଏବ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାତନା ଭୋଗ କରି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବକ ସମର୍ପଣ କରି ଦେବେ ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିବେ। ଅତଏବ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରି
ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛି, ତାଙ୍କେ ନାଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ହେଲେ ବି ତାଙ୍କେ ନାଇକି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୃଢ଼ ସହିତ ରଖିଲେ ନାଇକି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କଥା କହିଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଶେଷ ଟାଇମରେ ତମେ ମୋ ନାଁରେ ନିଜ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନ କଟାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରେ ମୋଟି ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିଛି। ତ ଯଦି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଯଦି ପଢ଼ବା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାଇକି ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିଛି। ଅତଃ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯାତନା ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ବ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପାରିବେ। ଅତଏବ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରି ଚାଲିବା ଉଚିତ। ମାନେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମାନେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 5:2 ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମେଷ ସେବକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ରହିଅଛି, ସେ ମେଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ଚିହ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ମେଷପଲ, ତୁମେ ବାଧ୍ୟବାଧକ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ସେବା କରିବା ଆନନ୍ଦ ପାଉଅଛ ବୋଲି ସେପରି କର। ଧନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାହା କର ନାହିଁ। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ତମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜ ଖୁସିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ମାନେ ଧନ ଲୋଭରେ ତାହା କର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କ'ଣ ପଦ 2ରେ ଲେଖାଛି, ପ୍ରଥମ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 5:2 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ମେଷ ଗଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତୁମକୁ ରହିଅଛ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମେଷର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମେଷ ସମୂହ ତୁମେ ଚିହ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ମାନେ ତମେ ସେ ଚିହ୍ନି ନେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛି କ'ଣ ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଟିପ୍ସ ଦେବା, ମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଭଲ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଚନ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଯଦି ମୁଁ ମିଛ ଦେବି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା ଭୁଲ କହିଛି ସେଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଠିକ ଯଦି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବି, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିବେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଶାସ୍ତି ହେବ। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେଟା ଭଲ ଭାବରେ ତମେ ପୂରଣ କରିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ ମେଷ ସମୂହ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ନେବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷପଲ, ତୁମେ ବାଧ୍ୟ ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା କାମ କରୁଛୁ ବୋଲି ମାନେ ନିଜ ମାନେ ବାଧ୍ୟତାରେ କରବନି। ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ, ସେ କାମ କରିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଜଣେ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କରେ ସେମିତି କେବେ କରନି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛି। ନୁହଁ, ମାତ୍ର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖୁସିରେ ସେ କାମ କରବ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରତିପାଳନ କର, ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ କାମ କର। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମେ ସେ ସେବା କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଅଛ ମାନେ ବୋଲି ସେପରି କର। ମାନେ ତମେ ସେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ମୁଁ ନିଜ ଖୁସିରେ, ସତରେ ରିଏଲି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ବଚନ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଉ ବଚନ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ, ମତେ କିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ કરે, କିଏ ମତେ ଜବରଦସ୍ତି કરે ଯେ ତୁ ଯାଇକି ଟିଚ କରେ, ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରେ ନା। ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଛି, ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ସେତିକି ଲୋକ ତ ମୋର ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଲୋକ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ଯୋଉ ପାପରେ ପଡିଥାଏ ତାଙ୍କଠୁ ସେତିକିଠୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି। ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ମୁଁ କାହାର ଜବରଦସ୍ତିରେ ମୁଁ କରୁନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ପ୍ରତିପାଳନ ମାନେ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କର, ପ୍ରତିପାଳନ କର। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଚାହାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯୋଉମାନେ ମୋର ଶିକ୍ଷା ମାନେ ପ୍ରଚାର ମାନେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣୁଛ, ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତମକୁ ପ୍ରଭୁ ତମ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଆଜି ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛ। କେତେ କମ ହେଲେ ବି କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ସେତିକି ଲୋକ ତ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛି ନା।
ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାରେ ତମେ ମୋର ବଚନ ଶୁଣୁଛ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭୟ। ତମେ ଯୋଉ ଶୁଣୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଭାବନି ଯେ ଆମେ ଟାଇମ ଲସ୍ କରୁଛ, ନ ସେଟା ତମେ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତମେ ଜାଣିକି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟାଇମ ଦଉଛ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନିଜ ଜୀବନ କଟାଉଛ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ତମେ ଯୋଉଟା ଆଜି ଭାବିନ ସେଇଟା ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଣ କରୁଛି, ତମେ ଏ ସଂସାର ଯୋଉ ପାପର ଜୀବନ ଏସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲ। ତୁମେ ସେବା କରିବା ଆନନ୍ଦ ପାଉଅଛ, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ବୋଲି ମାନେ ଖୁସି ସହିତ, ମୁଁ ରିଏଲି କହୁଛି ମୁଁ ଖୁସି ସହିତ ମୁଁ ସେବା କରୁଛି ପାଉଛି ବୋଲି। ସେପରି କର। ଧନ ଲୋଭ ତାହା କର ନା, ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଲୋଭରେ, ଯୋଉମାନେ ପଇସା ପାଇବୁ, ଯୋଉମାନେ ଏସବୁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଚାରକ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଇସା ପାଇବୁ, ଧନ ଲୋଭ ଏସବୁରେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏସବୁ ଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁନି। ମୁଁ ଖୁସି ହଉଛି ଯେ ତମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତମେ ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପରେ ପଡିଛ ଏ ସବୁଠୁ ଛାଡ ବୋଲି ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ସେଇଟା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରୁଛି, ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କର, ତମେ ସବୁବେଳେ ବାଇବେଲ ପଢ, ସବୁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ। ମୁଁ ତମକୁ ପଇସା ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରେ ଏସବୁ ବିଷୟ କହିନଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତ କହିଥାନ୍ତି ମତେ ଫଲୋ କର, ମତେ ଫଲୋ କର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖାଅ ବୋଲି। ତମେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ଟିଚର, ତମେ ବି ଗୋଟେ ଟିଚର, ତମେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ, ତମେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ, ସରି ତମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦାସ ହୁଅ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନେଇଅଛ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ ନାହିଁ। ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଏବେ ତମମାନେ ମତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଛ, ଏବେ ତମମାନେ ମୋର ବଚନ ଶୁଣୁଛ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିବି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠୁର ସହିତ ମୁଁ କରିବିନି। ମାନେ ଯୋଉଟା ଠିକ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭୁଲ ଯୋଉଟା ମୁଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ତା ଅଦର ମାନେ ବାହାର ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ସେଇଟା ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ତମେ ଯଦି ମୁଁ ପଢୁଛି ଯୋଉ ବିଷୟ ପଢୁଛି, ତମେ ଯଦି ସେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଯଦି ପଢିବ, ଭଉଣୀ ଯୋଉଟା କହୁଛି ତମେ ସେଇଟା ଜାଣିପାର। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଧାର୍କ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, ମାନେ ତମେ ନାଇଁ ମାନେ ସରି, ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମେ ନେଇଅଛ ତୁମେ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିକଟରେ ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ମାନେ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ମେଷପଲ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ମେଷପଳ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ସେଇ ମୁକୁଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ହୋଇଥିବ। ଏହା ପାଇଲା ବେଳେ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀତ୍ୱ ହରାଇବ ନାହିଁ। ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମେଷପାଳକ କିଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ନାଇକି ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ମେଷପାଳକ ଆସ, ତମେ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିଦେ, ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇତେ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ନିଜର ମନ ପଡେ, ସେତେବେଳେ କଣ କର, ପ୍ରଭୁ ଭଲ ତୁମକୁ ମୁକୁଟ ପାଏ। ମାନେ ତମେ ମୁକୁଟ ପାଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପାଇବ। ସେ ମୁକୁଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ ହେଇଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମୁକୁଟ କେବେ ବି ତମେ ନାଇକି ହରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନ ବୋଲି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ୱାର୍ଡିଂ ଦଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ନାଇକି ମୁଁ ତମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ବଚନ ତମେ ଯୋଉ ଯାଏ ତମେ ନାଇକି ନିଜର ଜୀବନ କଟେନ, ସେ ଯାଏ ତମେ ସବୁ ମାନେ କଣ ନିଜ ଏ ସବୁ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜର ଜୀବନ ଯଦି କଟେଇନ, ସେ ଯାଏ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରବନି। ଏ ପାପମୟ ଜୀବନ ତମେ ଯୋଉ ଯାଏ କଟେଇନ, ସେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ, ତମେ କେତେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେତେ ବି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକ, ପ୍ରଭୁ କଦାପି ଶୁଣବନି। ଆଉ ତମର ଜୀବନରେ କେତେ ବି ପଇସା ଇନକମ କର, କେତେ ବି ଧନ ସଞ୍ଚୟ କର, ତମେ କେବେ ବି ଖୁସି ରହିବନି। ଏଇଟା ହଉଛି ମୁଁ କହୁଛି। ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର, ତମର ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ହେଲେ ବି ତମେ ଶାନ୍ତି ନଥିବନି। କାହିଁକି, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନ। ତମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ପାପ ହିଁ ତମେ କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତମ ଉପରେ କଷ୍ଟ ଆସୁଥିବ। ଶୁଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 3 ରୁ 11 ଯାଏ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ଜୀବନ ଯାପନ ପାଇଁ, ପରମେଶ୍ୱର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଆପଣ ଶକ୍ତିରେ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ ବୋଲି ଏସବୁ ପାଇଅଛୁ। ଯୀଶୁ ଆପଣ ମହିମା ଉତ୍ତମତାରେ ଆମକୁ ଡକାଇଅଛି। ଯୀଶୁ ନିଜ ମହିମା ଉତ୍ତମତା ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ଏତ ମୂଲ୍ୟବାନ ମହତ ବିଷୟଗୁଡା ଆମକୁ ଦେଇଅଛି। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଚରଣ ଅଂଶ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଗତରେ ଥିବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ତୁମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡାକ ତୁମଠାରେ ଅଛି, ତେଣୁ
ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ପାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନରେ ସଂଗ୍ରମତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲାଭ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଦୟା ଭାବ, ଏହା ଦୟାରେ ପ୍ରେମ ଯୋଗ କର। ଯଦି ଏସବୁ ବିଷୟ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି, ବୃଦ୍ଧ ପାଇବ ଚାଲିଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତଳ ହେବ ନୁହଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବ। କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଠାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକେ ଅନ୍ଧ, ସେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ଭୁଲିଯାଅ। ମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହେବ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଲିବ ବୋଲେ ତମଠି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ତମର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ତମର ସମର୍ଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବାକି ତମେ ଏସବୁ ଭୁଲ ଯଦି ତମେ କରିଅଛ, କୌଣସି ଲୋକଠାରେ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକ ଅନ୍ଧ, ସେ ପୂର୍ବର ପାପର କ୍ଷମା, ମାନେ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ପାପ କରିছে, ପାପ ତାଠି କଦାପି କ୍ଷମାନି, ସେ ମାନେ କଦାପି ସେ ଦେଖିପାରିବନି ତାର ଗୁଣତର, କାହିଁକି ସେ ସବୁ କିଛି ତାଠି ନାହିଁ। ଏବେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ପଢିଦେଲି ସେ ବିଷୟ ଯଦି ତମଠି ନାହିଁ, ତମେ ଯଦି ମାନେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପାପ କରୁଛ ବୋଲେ ତମେ କଦାପି ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି, କି ବିଷୟ ତମେ ଅନୁଭବ କରିନି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଠାରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଲୋକ ଅନ୍ଧ, ସେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇଅଛି ବୋଲି ସେ ଭୁଲିଯାଅ। ମାନେ ତମେ ଏସବୁ ବିଷୟ ତମର ଧାର୍ମିକମୟ ଜୀବନ, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ସେ ଜୀବନ ଯଦି ତମେ ସେ ଜୀବନ ଯଦି କଟାଉନ ବୋଲେ ତମେ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମଠି ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ଓ ଭଣେ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଡାକି ମନୋନୀତ କରି ନିଜର କରିଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯଦି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଡକା ଯାଇଅଛ, ବଛା ଯାଇଅଛ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ, ଆମ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ଅଟେ। ମାନେ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟ, ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ଜୀବନ, ଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଡକା ମନୋନୀତ କରି ନିଜର କରିଛି। ପ୍ରଭୁ କଣ କର ତମକୁ ନିଜର କରିଛ, ତମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ, ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଛି? ନିଜର କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ କଣ କର? ତମେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ତମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ତୁ ଯୋଉ ନିଜର କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁ ନିଜର କରିଛୁ, ନିଜର ତୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, ସେ ଶିକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି। ସେଇଟା ତମେ ନିଜକୁ କଣ କରିବ? ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଶିକ୍ଷାରେ, ତୋର ଜ୍ଞାନରେ, ତୋର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଜି ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ କଟଉଛି। ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ଏହା କଲେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତମେ ରହିପାରିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପଦ 11, ଆମେ ପ୍ରଭୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସହିତ ନିଜର ଜୀବନ କଟେଇ ଦେଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେ ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ଅଟେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ଲେଖା ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତମକୁ ପଢି ଦଉଛି। 2 ପିତର ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 5, ଯେତେବେଳେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡାକ ତୁମଠାରେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଗୁଡାକ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ମାନେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ, ଏଇଟା କଣ ଲେଖା ଅଛି? ମାନେ ପାରୁ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ତମେ ଭାବନି ଯେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାଟା ବହୁତ ସହଜ। ପାରୁ ମାନେ ତମର ଯେତେ ଶକ୍ତି, ଯେତେ ତମର ବଳ ଅଛି, ଯେତେ ତାକତ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତମେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଏଠି ପ୍ରଭୁ କଣ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଶକ୍ତି, ବଳ, ସବୁ କିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯୋଉ ବି କାମ କରୁଛ, କଣ କରୁଛ? ଗୋଟେ ଭାରି ଜିନିଷ ଟେକୁଛ, କଣ କରୁଛ? ତମେ ପୁରା ବଳ ସହିତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଟେକୁଛ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ଉଠେଇକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିବି। ସେମିତି ପ୍ରକାର ଏଇଠି କଣ କରୁଛ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ନିଜକୁ ନିଜର ଜୀବନ ପୁରା ଯେତେ ତମର ଶକ୍ତି ଅଛି ସେତେ ଶକ୍ତି ଲଗାଅ ବୋଲି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛି? ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ଜ୍ଞାନ ତମେ ଲଗାଅ। ଜ୍ଞାନ, ସଂଗ୍ରମତା, ମାନେ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଆତ୍ମସଂଗ୍ରହ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ?
ज्ञान हूँ तुम जो माने तुम जो शक्ति करुच सेटा हूँ आत्मसंग्रमता माने जो शक्ति जो स्नेह जो प्रेम जो जो तुम जिते शक्ति अच्छी प्रभु टारे तुम्हें सेतकी तुम्हें समय बिताए आत्म धैर्य धैर्य हूँ कौन आम प्रभु ठारे धैर्य धरा धैर्य परमेश्वर सेवा धैर्य हूँ प्रभु सेवा परमेश्वर सेवा कृष्ण भाई और भौणी माने प्रभु सेवा कौन कृष्ण भाई तार अर्थ कौन आम समस्त प्रभु ठारे प्रभु ना निज जीवन को निज जीवन को प्रभु ना कटेबा अन्य जन को सेवा करबा प्रति दया 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 रे प्रेम जग करे माने दया रे होची प्रेम तमे जो तमठी दया थी बोले प्रेम निहाती थी एबे देखो जने मनिष खाऊ न बने तमे जन को दया देखले तार अर्थ कोन तमे प्रेम कल आमे प्रभु को ए सब जिनस तमठी अच्छे बोले तमे प्रभु गोटे सत्य गोटे सेवक सेविका सत्य पुओ झियो प्रेम जदि ए सब विषय तुम भितर अच्छी वृद्धि पाइब चलिब ताहेले तुमे केबे हेले शीतल हेब नाही से गुड़ाक आम प्रभु जीशु कृष्ण विषय ज्ञान रे पूर्णता पाइब पाई केबे हेले तुमे मूल्यहीन हेबाको हेब नाही माने प्रभु ए सब जिनस ए ज्ञान ए बुद्धि ए धैर्य ए प्रभु ठारे आग्रह ए प्रभु ठारे तमर बल ए सब अच्छी बोले तमे केबे भी नाही कि कोन हारी जीव नाही केबे भी तमे मूल्यहीन हेब नाही तमे प्रभु ठारे वृद्धि पाइब प्रिय भाई भणी आज शिक्षा एतके थाउ बहुत टाइम हे गलानी तमे माने वीडियो भी लॉन्ग हेबो सेठी हम बहुत कथा कहबी ने बहुत कथा कहबा अछि सेठी पय मु आज एटा मु बंद करछि मु काल के वीडियो आनबी तमे निश्चिंत से वीडियो भी शिक्षा माने शिक्षा लाइक हेइथिबो आ मु तान को रिक्वेस्ट करछि ए वीडियो को शेयर करो सब्सक्राइब करो काम तो होछि समस्त जानबा निहाती आवश्यक प्रभु के विषय आ तमे निश्चिंत शेयर करो काहे ना तमर संग और साथी जे कोन से भाई भौणी जे कोन से लोक ए सब वीडियो को तमे शेयर करो तांगे समस्त प्रभु के विषय निहाती जानबा दरकार तमे भी सीखो प्रभु के विषय निज जीवन को एक्टिव करो तमे जो पाप रे पड़िछ जो माने जो शैतान तमन को बंधन रखिछ से बंधन रो आजाद हो आ तमर जो आज केते विषय शिखल जो पाखर तोर तमर संसार जीवन काटन तोर सांग साथी सब अछि तांगोटी थिले भी तांगठू दूरे रहबे तांगो परिवार से दूरे रहे सेंती जदी रहि पारे लोक जानि पारबे जे तमे गोटे भलो लोक तमे जानि पारे ए गोटे प्रभुकर सेवक ये होछि यीशु कृष्णकर फॉलोवर ये होछि यीशु कृष्णकर सेवक बोली जानि पारे तमे ए सब दिन से अलगा बोले जने मनिष तमु देखु देखु जानि देबे जे ये प्रभु को जानी प्रभु को विषय जानी से सब दिन को त्याग से तमे केबे भी ए संसार प्रभु को जानी बोली जे कौन से लोक माने तमान को कष्ट दउछ सेते तमे कोन हेबो खुशी हेबो आमे केते विषय शिखलु आमे जते प्रभु को जानिछु बोले आमे कष्ट पा सेते खुशी हेबो आमे जते संसार रे जे कौन से दुख पा सेते आमे खुशी हेबा काई ना आमे संसार पे मरि जाइछु के बाने प्रभु को आमे जानला पर आमे बहुत आमे शांति आम जीवन रे आसी सेते हम रिक्वेस्ट करछि जो शांति मते मिलछि से शांति तमान को समस्त को मिलबा निहाती आवश्यक बोली मु चेष्टा करछि समस्त प्रभु को विषय जानतु समस्त सब संसार जो पाप रे पड़िछन्ती से पाप रे उद्धार हुअन्तु समस्त प्रभु को जानन्तु आ मु कोन कहथिले जो माने भाबुछन्ती जे भौणी कोन कोन धर्मर विषय मु धर्म विषय किछि प्रचार करनी मु खाली गोटे विषय करछि जोटा सत्यता जो सत्य विषय जो जे कोन से माने जानि नांदी जो पर्दा अछि से पर्दा माने बाहर को बाहरंतु आलो देखंतु अंधारे जो मान रहिछन्ती से अंधारु बाहरंतु बोली मु खाली पर्दा को खोली दउछि जो माने घर भितर रहि जो माने कबाड़ बंद कर रहिछन्ती जो माने से कबाड़ बाहर जो माने बाहर कोन चाली से सब किछि जानना से माने से मान को मु सिखेबा पाइछ तार अर्थ कोन जो माने प्रभु को जानि नांदी जो माने संसार जो देव देवता जे सब संसार मनुष्य माने जो तैयार करछन्ती से सब दिन को जानि से दिन टू भी अलग दिन अच्छी से दिन को मु आज सिखेबा पाइछ सेटा धर्म नै सेटा सत्यता मु सिखेबा काछि प्रभुकर खाली शिक्षा प्रभु जीशुकर गोटे रास्ता मु तमान को देखेबा पाइछ से रास्ता जदि जे कोन से चलबो से माने समस्त शांति पाइबे आमे समस्त धन संपत्ति सब अछि बाकी हमरे शांति नै काहे कि हम ठारे कोन नै हमरे प्रेम नै हमरे स्नेह नै हमरे धैर्य नै तार अर्थ कोन शैतान हमठी अछि आमे जदि टिके माँ बापा हमन को कोन आमे जदि माँ बापा को कोन मागले जदि माँ बापा हमन को आशा को पूर्ण करले आमे कोन करछु माँ बापा गाली दउछु हमर संग जदि हमन को माने कोन किछि धोखा देले आमे कोन करछु ता गाली दउछु तार से रिलेशन आमे बंद करछु
ସେମିତି ଏସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ଶଇତାନ ଆମ ଠାରେ କରୁଛି। ଆମେ ଏସବୁ କିଛି କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛୁ? ଏସବୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ ବୋଲି ଆମ ଠାରେ ପାପ ଚାଲୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ତମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥରେ ଜାଣିଲ ଏସବୁ ବନ୍ଧନରୁ, ଏସବୁ ପାପରୁ ତମେ ଆଜାଦ ହେବ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନିଜ ଜୀବନ କଟାଅ। ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସମସ୍ତେ ଶିଖିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଓକେ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।